ادب کے فروغ ترقی و ترویج کے لیے حکومت تلنگانہ کی مختلف جو منظورہ اسکیمات ہیں اس پر مسلسل عمل آوری کرتی جا رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ گزشتہ سال حکومت تلنگانہ کی تمام منظور شدہ اسکیمات کو اردو اکیڈمی نے تکمیل کیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو ہم نے تکمیل کیا ہے شفافیت کے ساتھ. تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی بہت سی اسکیمات ہیں جیسے مسودات پر مالی تعاون، کتابوں پر انعامات، مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ، مخدوم ایوارڈ، کارنامے حیات ایوارڈ، بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ، بیسٹ سابق وزیر جناب بنڈار دتاتریہ صاحب، حضرت ایڈوائزر مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جناب اے کے خان صاحب، اور اس محفل کے روح رواں جناب مولانا اعجاز فاروق صاحب، میرے ساتھی شکور صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم. اردو اکیڈمی کی جانب سے جو بھی فنکشن ہوتے ہیں وہ نہایت خوشگوار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہماری زبان سے، ہماری ثقافت سے اور ہماری اس تہذیب کی گہرائیوں سے ہوتا ہے. آج اس محفل میں ہم جس کتاب کا رسم اجرا کرنا چاہتے ہیں وہ کتاب مولانا اعجاز فاروق نے نہایت ہی استادانہ انداز میں جو لکھی ہے، آپ اس سے آپ کی زبان کی لطافت، آپ کی زبان پر عبور اور اپنے فن میں مہارت پوری طرح سے عیاں. نہ صرف یہ بلکہ میں کہوں گا کہ دکن جو زمانے ماضی سے جو مشہور دکنی تہذیب ہے، اس تہذیب کی عکاسی یا پھر اس تہذیب کو ماضی کے جھروکوں سے ظاہر کرنا اس کتاب کے ذریعے پڑھنے سے ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. چیف منسٹر جناب محمد علی صاحب، معزز بنڈار دتاتریہ صاحب، ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھی عمر جلیل، پروفیسر شکور صاحب، آج کے اس پروگرام کے ہمارے ہیرو جو کتاب ایک اچھی اعلیٰ ترین کتاب ہمارے سامنے پیش کرے ہیں، مولانا اعجاز فاروق صاحب، معزز حضرات اور خواتین، السلام علیکم اور نمسکار. سب سے پہلے میں ایک اعلیٰ ترین کتاب پیش کرنے کے لیے حیدرآبادی تہذیب، حیدرآبادی پولیٹیکل ہسٹری اور بہت سارے باتیں ہیں اس کتاب میں. اس کتاب کو پیش کرنے کا جو کام ہوا ہے اس پر مولانا اعجاز صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. یہ کام کوئی آسان نہیں تھا. میں کتاب کا ایک جھلک تو دیکھا ہوں میں. اس میں سیاسی ہسٹری کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیز ایسے ہیں جس کے بارے میں ہمیں صحیح علم نہیں تھا. ان باتوں کو بہت ہی تفصیلات کے ساتھ پیش. جناب محمد محمود علی صاحب، جناب بنڈار دتاتریہ صاحب رکن پارلیمان، جناب اے کے خان صاحب وزیر اقلیتی بہبود، جناب عمر جلیل صاحب معتمد اقلیتی بہبود، جناب ایس اے شکور صاحب ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی، اور عزیزان گرامی، ابھی جناب عمر جلیل صاحب تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کتاب میں بڑی لطیف زبان ہے اور بڑی حساس اور نازک زبان ہے. میں تو کہوں کہ نہ فصاحت میری آن ہے، نہ بلاغت میری جان ہے، نہ برجستگی میری شان ہے، نہ تخیل میری اڑان ہے، نہ تو میں الفاظ کو توڑتا ہوں، نہ موتی روکتا ہوں. یہ کتاب تو در حقیقت وہ رکھتا ہے حیدرآباد سیاسی تاریخ سے کچھ زیادہ تحریکی تاریخ ہے. دہلی کی تحریکی تاریخ یوں مرتب ہوئی کہ جناب علامہ رازق الخیری نے مرتب کی، محمد حسین آزاد نے دہلی کی تحریکی تاریخ کو مرتب کیا. لکھنؤ میں رجب علی سرور رہے، قرۃ العین حیدر نے کیا، عبدالحلیم مشرف نے کیا، جعفر حسین صاحب نے کیا. میں اسے حیدرآباد کی بدقسمتی تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ شاید حیدرآباد کی تحریکی تاریخ کو مرتب کرنے کی
वक्त न मिल पाया हो या वक्त ने इतनी गुंजाइश न की हो कि कोई हजरत की तारीफ मुरतब कर। इजाज़ फारूक साहब ने एक बहुत अच्छा किताब जिसमें जो है मुरक्का हैदराबाद, इस किताब को रिलीज़ करने के लिए आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब और हमारे AK खान साहब, मोहम्मद जलील साहब और शुक्र साहब और सभी भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है। मैंने जो हमारे आज इजाज़ फारूक साहब ने जो किताब लिखा है, ये ऐसी किताब है हैदराबाद शहर के बारे में। बहुत से लोग, पुराने लोग जानते हैं, यहाँ से बैठे हुए जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन अभी नए पीढ़ी आई है, नए पीढ़ी को हैदराबाद किताब शायद की है। एक खास बात बताता हूँ, इन्होंने इससे पहले भी एक किताब शायद की थी जो अंग्रेजी में थे, मगर तेलंगाना बोलने के बाद उर्दू की अहमियत जान। और आज आना मोजिस सिकंदरा गंती बंडारू गंतारिया साहब जो बड़े हरदिल अजीज इंसान, बहुत प्यार से मिलते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखा, बंडारू गंतारिया साहब एक बार जब वो मिनिस्टर बने उस दिन उन्होंने CM साहब से एक बात कही। हमारे KCR साहब तो CM साहब कुछ मसरूफ थे, फिर उन्होंने कहा कि हमारे साहब जब KCR साहब जब बढ़े तो आपने बहुत अच्छा काम किया जिंदगी में, एक बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई नहीं गए मगर हमारे मिनिस्टर साहब की सोबत थे, उन्होंने एक बात कही कि आप बहुत अच्छा काम किए, एक मुसलमान को और एक शरीफ आदमी को डिप्टी CM बनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आलिमुल CM साहब के मुशीर और हमारे AK खान साहब, इससे पहले कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर के पास कोई मुस्लिम मुशीर नहीं था। CM साहब ने काफी दिन से देख रहे थे, मगर AK खान साहब जिस काम करते रहेंगे इस तेलंगाना में और बहुत अच्छा आपको मैं जिम्मेदारी सौंपूंगा। उन्हें रेजिडेंशियल स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी गई, ये बहुत बड़ी बात है। जिस कौम की जबान और तालीम खींची जाती है, शामिल तफसील जो कभी कभी वक्त के गर्भ में खो गया। हैदराबाद की तारीख में मादी की गर्भ में खो सी गई, इसे फिर से जिंदा तस्दीक करें और करवाना एक काम था। मैंने काम बढ़िया पूरे के साथ किया और इसमें 40 बरस से शामिल है। हैदराबाद की तकरीबन 10 से ज़्यादा कदीम तस्वीरें मेरे पास हैं। इन तस्वीरों में से आपके किताब तकरीबन 230 तस्वीरें देख पाएंगे, बाकी की तस्वीरें आप मुरक्का की बात करें जो 1911 से ताहाल आज जो इस किताब की रस्में इजरा हुई है मुरक्का हैदराबाद, ये एक नायाब किताब थी जिसमें मैंने नज़ा इजाज़ फारूक साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि दिल्ली का मुरक्का, दिल्ली की यहाँ की तहरीर किया मुरक्का किया गया है, लखनऊ की तहरीर किया गया है, लेकिन हैदराबाद की तहरीर अधूरी थी। ये हमारे जज्बा है, हमारी ख्वाहिश पर इस किताब को मुरतब किया मुरक्का हैदराबाद, जिसमें फिर सियासी वजह समाजी तहजीबी ईद बरात हर चीज़ को इसमें शामिल किया गया। तारीख इसको तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर इस किताब की इशाअत तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी की जानिब से बनाई। और इस किताब की रस्म इजरा के बाद मुझे हम लोगों का ज़ौक़ लेकिन बड़ा ताज्जुब हो रहा कि यहाँ पर जितनी किताबें लाई थी उनसे ले चुके हैं और किताबों को अदा किया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका एडिशन आएगा और इस किताब के तसलसल में, क्योंकि ये कुतुब शाही दौर से लेकर मीर उस्मान अली आसिफ साहब की किताब नशरी तक है। इसके बाद का जो दूसरा एडिशन होगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मीर उस्मान अली खान आसिफ साहब से लेकर जनाब शेख शेखर दौरे हुकूमत का इंशाअल्लाह ताला 2017 में इसका दूसरा एडिशन होगा, जिसमें तमाम सियासी समाजी तमाम जितने हमारे तहजीब है, हमारे जो कल्चर है, उसके तमाम मूल को उसमें इकट्ठा करके उनका शायद